ويتي تولين الزول وصوفي سونس الفحضه مقارنه من العيد وني تمديت بوسا كنصاغ ثاني ذ قوس نسف نتمري دوك ذو وين غمسنا شو كان الساقي ادنا ملالي السنه اسا ذ قوس جماعه ثمديت مي غازكا تزرم ذاك اللي غادي لي تيلي نرحبا نا ثمري فاتس كوز نا 4 قذلس امازيان الصالون دو ليفر بربر ادي ضروري ديال السكوس ذاك الزقام بربر تلفزيون سلم ذاك ندير زوم سواطاس تمديت بوسا غاد لوين اول ذوك حريش وسين دوك حري شمس ورونا عرض لو اول غفيني في جوز الوال ديال غامسا الدور ثاكي بعدا ماد نمسي غف ثمورت الجزائر ادنا في ذاك النير تمورت اكس نطاس كثريمن ماشا اسمي ساغي ذريمن اللي نطاس ديال بوغورن تمسات التخوارضه تمسات الكيدنابيك تمسات الشوماج اكن انا فيك صوض ما ميدي دنان ذاك النير يزمر الحال السنقسني الجرنال اللي خدامن اكن يزمر الحال هذيك السنه سيبفونسيون اي لي برودوي انا مزوره السنه بدنا بعدا اي فكير الزيت وغروم ذا مكرا تضرون يدسن تمسات تسلاف تمسات نشكي بخليل ذا مكرا دي فاضي ثمورت الجزائر اخاس لما تقولت الجهه قام ذاكني الى ادي عدي ذي الشرا ذا مكي كصور الدائره سيرو حال مثل الطريقه انك يفنرا يتسزر اول ذا مكي تفاضي ذا سن ديال الكذب ديال واشتا ذا حريش ويسين ادنا ويث اول غف اذليس اسبسا اذليس نعلو الليفر ام ثمورت ماذاك لا ساعه سرتيت غف ذليس ماذاك لا غير مثلا ذو ديك الزمان هذا داغنا ذليس الشغل الدوله ماشي تسنايت سيفونسيون الليفري وكني افكر تاكوني تي مثلا داغنا الليف الشغل سباساكي غلاي وسني مثلا مقارن وسودي تارو ما صوضنا وين بغان اذليس دانا تيك ستوثريت نتمازيغ وسمات جهه التيران غير الخصاص ذا مكايلين اوزكا ماذاك لا ولاش اطاس كذليسن ما ولاش لي غاطاس بوداتني غرم اذا كنتي مثلا نعرض قرداش داك كثير في قول الحرمه اكن ثم ثاني بيد وذ السنم مقران قاسن ازوفلاي ازول كامل ازول يوقد على السلم عليه طموش ازوفلاي ازول كمال ازول يسولي بارتو باكر مموح ازوفلاي ازول كمال ازول تولي ارزقي ما مارت ازوفلاي ازول كمال ازول ودي تولي هذا استقسي غمزورون تزويره ذيك على طموش تاكي ذا مكان تفهموا ذاك اللي ثمورت اني ذا توالين ثموره توالين بعدا من البنكات الدوني ثمات مقرض اللي ريزيرفي الساعه شحال كثير من هذا الشكشام اذا الجهه النظام يولي غطاس للشوماج تقوى ثاكوار ذا سواطاس وصوضا من بوليكيليبر دي بيجي دو ليطا يقارن الزمان حدث نقص تاع يخدمن وذحبسن السبفونسيونين هذا تمثال يدغى الحوايج يستطيع مدانا بعدا اغرم اي فكي داك الزيت. C'est vrai que c'est un paradoxe. Logiquement, c'est incompréhensible. يون زمير يفهم ça veut dire une chose mais مرات tout ce qu'on lit ces derniers temps c'est-à-dire توالي يدري من الجزائر وخرنتن la corruption à tous les échelles. Donc, il y a forcément une mauvaise gestion. Et c'est cette mauvaise gestion, c'est-à-dire même si tu ne sais pas les gérer, c'est comme si tu n'en as pas, finalement. Donc, ils sont où, finalement? Est-ce que, réellement, comme les gens le disent, normalement, mais ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Ils sont en train de penser pour rééquilibrer les finances de l'État, les dépenses de l'État, dont les salaires déjà sont misérables. Alors, ils touchent, je ne sais pas, 2-3 millions, alors qu'il a du mal à vivre. Des subventions sur certains produits de base, déjà, الشعب الجزائري كيشتكي في الغله. C'est-à-dire, tout est cher finalement en Algérie. Et en plus de ça, tu veux que les produits soient encore plus chers et les salaires plus bas. Ils ont déjà fait l'expérience il y a quelques années avec Ouihia quand il a fait la ponction sur salaire. C'est très mal passé. D'ailleurs, c'est pour ça que Ouihia il est devenu depuis impopulaire. Et là, ils sont en train de réfléchir à refaire les mêmes erreurs. Mais rien n'explique. Parce que il faut juste bien gérer et bien les utiliser. Au lieu d'augmenter les salaires, ils veulent les baisser. Au lieu de faire tout pour les prix des produits, ils veulent enlever les subventions pour d'aller encore plus. Et qu'est-ce que tu as en contrepartie? Tu as le chômage à 22% dans Arashhal. Les Sahara al-Ghachi, ils sont pratiquement en guerre contre l'État.
franchement, tu essaies de comprendre, d'analyser, tu n'arrives pas. Personnellement, je ne vois pas. Normalement, on a comme des rois. Pour tout le monde, les produits en tout genre, à des prix abordables, les salaires gâchés, et tout ira bien. Mais nous, c'est exactement le contraire. Maintenant, donc, on se pose des questions. Est-ce que réellement, franchement, on se pose la question. Justement, c'est 18 dinars. 18 dinars. Alors que nous avons que 98% c'est l'exportation de l'Ibakou d'Insa. Avec la crise, les prix نسوامي تيديولين سواطا ce qui implique la facture de l'achat التجهيد. ما ذاك la facture de l'achat التجهيد ما الحقارو الشعبي وتغلي. ذي لو أنذا le salaire il répond pas justement à les prix de marché net la marchandise le salaire il a قد ديالي تخميما ام كراس نقصني السالير alors que les produits ذوي ذريالين est quelque part c'est une bombe à retardement ثلاث حاجه كي se prépare وتغرد في كيس. La subvention, les subventions qu'il peut y avoir. Il peut y avoir différents types de subventions. زمرات خدمة des subventions il avait يقحواجن. زمرات خدمة des subventions ما كان يتخدم من الجزائر يكلش. أكتب كالمثل. Akhvis, Square, Smith et tout ça, ils sont subventionnés de manière uniforme. De manière uniforme. Ce qui veut dire que Azawal et Madia Akhvis, on le subventionne de la même manière, mais la boulangerie à dire le farina, on le subventionne de la même manière, mais le Hajj Betou, il exporte la farine. C'est la même chose. Donc le système de subvention, il est à mettre en cause. Ça, c'est une évidence. Achouar. On ne produit pas grand-chose cette moule-là. On ne produit pas beaucoup de choses. Donc, يمكن نتعاون وذاك من الحال نسنا رقيق سواء نتعاون نثلي وذاك يجي الحال نسنا رقيق سواء دينا نكراونا الغاشي السكر انا نستخدم السكر يخمني مرات نستخدم السكر وغير مكيز من خاطر شي تقرا ذاك سي دي شوا نو لو شوا جوستومون ذاك كان دي ثمورث وكذا غير مقران لا مكيز ما تعاون ديوني ساعه غير خاطر لا نسد دي مليار ديرو ساعه ما فيش دو باي. Oui, mais je te donne un exemple. Pourquoi est-ce que pour Sugar, Coca-Cola il achète le kilo de sucre au même prix qu'un salarié. Coca-Cola il achète le kilo de sucre pour en faire une canette qu'il va vendre à tel prix, alors que le salarié il sert de sucre ou comme énergie première. Donc on a un véritable problème. C'est vrai qu'on a un véritable problème. بذا غنية يوجد دوارة مثال الناقين إلا قد ساو الثقة ذي العباد تجار ذي العباد كي gouverne. Donc tu as deux problèmes. Tu as le système de subvention lui-même أنا ثبوق هذا السيستم de subvention أنو إما تفكر المعونة أو أنو استقرار المعونة صار تمثال النظام وين كي يحكمن وين كي يفرقن وين كي سنة كوازي يعرف سنيس صار ثقة ذي سنة وتسالة صار من ذي سنة وتسالة. Donc, on a deux problèmes. Alors, Mokhral ? Moi, je pense qu'on n'a pas d'économie, on n'a pas d'État. Le problème est que, quelle que soit la solution qu'on proposerait, ce sera toujours inefficace. Inefficace à khatar, par exemple, je prends l'exemple des subventions. Tu vas subventionner des produits de première nécessité, comme dit Moumouah. Le pauvre en profitera probablement, mais le riche aussi va en profiter. Si tu essayes de réguler cette inégalité par l'impôt, par une fiscalité proportionnelle à la fortune des citoyens. Mais le problème, tu butes à autre chose. Tu butes à cette réalité, malheureusement, qui est la réalité générale des Mourdouna. Il y a des milliardaires, mais qui ne sont pas déclarés. Donc, ils ne vont rien payer en termes d'impôts. Par contre, celui que tu vas pénaliser,
c'est le pauvre petit producteur industriel et qui lui va être pénalisé parce qu'il est déclaré. Donc, tu vas pénaliser le bras, tu ne vas pas pénaliser le. Voilà, par exemple. Donc, c'est très compliqué. Le problème, en fait, il faut refonder tout. L'État, l'économie, il faudrait se débarrasser de ce pouvoir, qui est un pouvoir prédateur, qui est un pouvoir qui dilapide les richesses de l'Algérie, qui ne cherche pas du tout à développer le pays, ni à émanciper le peuple algérien, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine culturel ou autre. Donc, il faut se rendre compte de cette réalité malheureuse, c'est que nous ne sommes pas encore une nation, nous ne sommes pas encore un État, nous ne sommes pas encore indépendants, nous ne sommes pas encore un pays digne de ce nom. Et je vais te donner un exemple, si tu permets, hein, 2 minutes. On parlait d'argent. On parle d'argent. L'Algérie a 200 milliards 200 milliards qu'elle a placés dans les banques américaines. D'accord. Ces 200 milliards, ils sont placés de manière à ce qu'ils ne produisent rien du tout pour l'Algérie. Ils sont placés je crois, à un taux de 1% d'intérêt. 1% d'intérêt. À peu près 1 ou 2% d'intérêt au maximum. Allons-y pour Taroua, c'est pas grave. Mais s'ils l'ont placé à 3%, regarde le Qatar, qu'est-ce qu'il a fait? Le Qatar, il place son argent où? Il l'a placé dans plusieurs banques. Il a diversifié ses placements. Deuxièmement, à Toualid, il les a placés dans des banques où il est actionnaire. Un minimum de 35%. C'est-à-dire que non seulement, et en plus avec un taux d'intérêt supérieur à 3. Donc, il gagne sur les taux d'intérêt, qui est supérieur. Deuxièmement, ces banques où il a placé son argent, c'est des banques où il est actionnaire. Donc, il bénéficie également il gagne également sur le bénéfice des banques. Troisièmement, comme il est actionnaire, membre du conseil d'administration, donc il veille sur l'affectation de son argent. Voilà, c'est-à-dire qu'il gagne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique d'investissement. Voilà, il gagne sur trois volets. Il gagne sur le taux d'intérêt, sur le bénéfice de la banque et sur le fait qu'il est. Il travaille. Mais لو ودي قارن شفت تموالي كذا غنقارن تمساتاكي خاطر تساعد 200,000 دولار دي برا دي ريزيرف شحال تيكسبورتي الجزائر تامبورتي ازال 50,000 دولار كومبينا 50 شحال لو ودي قارنوا كان دغيا لا شوت كان البترول شيطوح 200,000 دولار قد فيك 4 سنين ماكسيموم. Arnaud Yassdarné, سمحي كاين un autre volet, ce sont les investissements. Le Qatar investit. D'accord. Et le projet du Qatar, d'ici 2020, il va pouvoir financer tout le budget de l'État. Tout son budget de l'État sera financé non pas par le pétrole et le gaz, mais uniquement par ses investissements et ses placements au niveau des banques. Ça, voilà une stratégie, une bonne gestion des finances. Or, nous, on est très loin de cette gestion des finances parce que le problème est que Amak Noualat, il était ministre de l'énergie, etc. Et يخرج من أثناء يروحوا الأمريكان إلى النصرة الأمريكان. أكيد تدني سيزيك، تقرأ سيزيك وقاد غير حكمن ماشي دي الجزائريين. Alors, أدنى جمال ولا ملا على شكيب خليل. Alors شكيب خليل على حسابك ذاك le fait que ولا au niveau de la police وتفضل شو قلان بلي كي با موند او فاش نزم هذا ديفا نختار ولا غير ديالول ماذا قلا لو بريزيدون دو لا ريبوبليك سوا ديزون يناك بلي كتم ستاك الشغفه سواطاس وذيلا وانا اذا غفدنا تنادين لو كونسيرني يفقد نورمال. Bah, c'est logique, c'est-à-dire, mais il a par exemple, pardon. ما إذا شكيب خليل يستوطر ثقمنا
تحبسن. بوركوا؟ باسكو يسعى يحكم légalement au niveau de la police ne va pas se poser une flasse ils m'ont dit circuler plus dans le monde. Non, mais c'est pas le problème qui se pose à Kamal, c'est pas, on n'est pas dans un état de droit. N'importe qui يكرن يزرع غير يكريوني حاجه دريان دي تو لوندومان تاع حبسنت انت الحبسيتي تو سامي ودي يحكم لي تمورتنا يخدم دي زافير مقرن وزمانه لواتني انا غنحبس شاكي بخلي له زملاي ولا تحبس باسكو سي ان من بوتفليقه اي طونك يا بوتفليقه او بوفوار يولي تحبس عليها. Donc, tout ça, c'est juste la spéculation. Donc, c'est ça. Donc, chacun prend le tourisme. Là, c'est qu'il y aura des forts, et personne ne l'arrête parce qu'il bénéficie de la protection du pouvoir. Elle a fait déjà partie du pouvoir, donc il a fait des affaires. Il fait partie du clan de Gahkmentoura, donc je ne vois pas qu'il va l'arrêter. Donc, est-ce qu'il n'y a pas بالك dans 2 ans mais là يبدا الحكم on peut parler de وينات باللي كوذي وكان كان يزمر يحيد يعني على حسابك تشينيا طونك يا با ان ايتا دو داروا يعني اذا تاخذنا لا جوستيس زمات اخدي مساكني وث الحال اين كنت مسلتك كنت كوردا ويوكان ونات ذوال كذا غبار سله غبار سله سي سا سي دو لا مانيبيولاسيون صار ودي يحكم وكتا كورن ديال الجزائر وفون دي شوز تيسي الدنيا ودي يحكم وين يحكم لازم هذا ياكل ديال ودي مليار بيرسون لو جوج اور ودي يحكم وصعب وقت كورس سي مليار دونك سي ما كاين يا شغل تحبسنا تحب واتيك زمان تحبس وزمان تحبس شاك بخليه لان الريسبونسابل غيني غنوا الجندرميه غيني لا بوليسيه غيني سي دوموندي دي كونتي افيك ان كود فيل تساعد دونك جو نو فوا با il suffit d'abord qu'il soit condamné pour qu'on l'arrête. Qui va le condamner? Non, mais qui? mais pour le moment, il n'est pas condamné, donc il peut circuler librement. Parce que tout ce qu'on dit en ce moment, c'est pas pour le défendre, hein, mais si tu vois les choses logiquement. Il y a des procès qui sont... Il y a des enquêtes qui sont menées. Dans les états de droit. Le fait تهضر de la presse. Non, سمحي le fait تهضر de la presse. Il y a tout ça, donc il doit y avoir une enquête directe. تهضر une enquête وتحبس. Non, سمحي. نكافئ هنا. Il n'y a pas eu des enquêtes. Il y a des enquêtes qui sont des Italien, il peut être jugé d'Italien, mais d'Italien, je ne pense pas. Sa culpabilité n'est pas prouvée. Mais تمثلت أجوكا لا تسلت تمثال لا تسلت تمثال إلا خلنا مخلط هنا لا تسلت تمثال ثلاثة مثال القهوة من الرشوة عندك أنا خاص نقارن كوني القهوة أسفل القهوة ولا تشيبا فار ثلاثة مثال تشيبا تينا تمثالت est-ce qu'il bout tchipa ou il boit là bon je peux être d'accord avec toi il faudrait prouver etc mais ثلاثة مثال تنيا ثلاثة مثال نتسرتيت de la politique énergétique نتمور ديسينا زعما تولد باللي يبويا على الحيط ماشي كان يبويا نكون على الحيط مي يبويا بورا ولا على الحيط ومازال تسرتيت اللي نشكي بخليل مازال يتلحو دوك لا نتسناد مثال نشكي بخليل ثلاث مسائل تاع الرشوه ثلاث مسائل تاع لا كوربسيون على القهوه يعني القهوه مسكين ماسل القهوه وفاكتور بهدي هو فاكتور اذا تبرات اسفك القهوه اسفك 100 دولار شبط 100 دولار بالك ساقي 100 5000 ساقي بالك 5000 هكاك مي القهوه شكي بخليل سي بوكو بلوس سي اون فيلا دو 2 مليون دولار نو سي ça القهوه شكي بخليل. Mais le plus grave, c'est la politique énergétique du pays. C'est ça qui est le plus important. Or, il y a une diversion. Actuellement, il y a une diversion. Pourquoi? Parce que le rachel est à la corruption. C'est les corrupteurs. Aimer les Anglais, aimer les Italiens, aimer les Américains, aimer les Canadiens. C'est les corrupteurs. Ça, il faut qu'on le comprenne. Tu vois. Donc, les قارن باللي لا هذا قلت شنو رشوه. لا هذا قلت شنو رشوه. إلا لا في بوغاراسا ما يليون يبغى هذه كراكين اسنسيرا فالا يفاتي كراكين هذه يسرس نوتر سوسيتي يبان يفضح اسنسيرا فالا مي سافو با دير كولي كنا ديال في اسنسيرا فالا وليتكل خاوي سا يفو لو كومبروندر دونك لو كوني الساس الصح عندنا نتفصح سي كوا ذا شو ذا نفان تموت ذا شو يفيق لاقا نسرس الساس نتسرتي تفيد الحوت تموت لو كان المقل سكوس ميد نبوي تمون انت على الساقي لا امر نوالا تسرتي تمساقي
لا عمر ولا تسرتيت امثاقي غادي يستحضر بوتفليقه وين دي بوين باسكو بودي بوين وين شاكيب خليل كمان il a قال لي ناس بكثير شاكيب خليل قال لك كي دي جو سوي ممبر دو كلون بريزيدونسيال شاكيب خليل qui le disait c'est pas moi شاكيب خليل il disait qu'il était membre du camp présidentiel il n'a pas été démenti donc le véritable problème c'est pas la corruption il bouite 10 millions 15 millions de dollars 100 millions de dollars 200 millions de dollars mais on parle de sommes faramineuses en termes de politique énergétique alors est-ce que Chakib Khalil c'est les Américains qui l'ont imposé, qui l'ont dicté la politique énergétique tout en sachant que le Sud atteint ses intérêts de Saïm. Les Américains et les Orientaux, ils n'ont pas imposé Chakib Khalil. Les Américains et les Orientaux, ils ont imposé Bouteflika et Bouteflika a ramené Chakib Khalil. C'est ça, si on veut respecter l'ordre des choses. Alors, comment expliquer justement la géopolitique? Alors, Chakib Khalil, ça des biens américains, c'est des sommes coraniques chez les Américains, alors que les Américains, les services spéciaux sont zran bellik chez les Américains. Est-ce que l'affaire de Chakib Khalil, le FBI commence justement à enquêter sur la traçabilité que les Américains se retrouvent? Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer. L'intervention du FBI ne rentre pas dans une optique, tu vois, qui va dans l'intérêt de l'Algérie, pas du tout. Chez les grandes personnalités politiques dans le monde entier, la plupart d'entre elles sont corrompues. C'est quelque chose qui est un peu de l'ordre de... Elles sont corrompues. Bon, de toute façon, ça c'est connu, c'est un secret de polichinelle. Mais le problème est que dans le Guérison, il y a des rivalités. Et c'est quand il y a des rivalités Guérison, ces personnalités-là, que sont actionnés soit des services des pays développés, la justice, etc. En réalité, pour moi, c'est mon point de vue, si le FBI a essayé d'agir ces derniers temps autour de cette personne, c'est uniquement lié à d'autres intérêts et non pas au fait qu'il aurait dilapidé de l'argent algérien. Ça, il le savait depuis toujours. Et le FBI et la CIA, etc., et même les services français, etc., tout le monde sait ça. Et quand on revient à cette histoire du voyage de Hollande en Algérie, qui peut aussi s'inscrire dans une protection, qui peut s'inscrire dans la stratégie, dans une politique de protection des personnalités politiques algériennes et qui sont corrompues, mais que la France promet de ne pas poursuivre. Aux États-Unis aussi, le fait que Chakib Khalil il a été placé par Bouteflika lui-même étant placé par l'Arabie Saoudite et les Américains, les agissements de Chakib Khalil, tout le monde, c'est-à-dire que les Américains étaient au courant depuis toujours. Aujourd'hui, moi, j'essaie de voir, de faire une différence entre un scandale qui est lié à des intérêts d'un pays comme le nôtre et des scandales qui sont liés à des rivalités internes à toutes ces personnalités politiques, qu'elles soient aux États-Unis ou en France. Finalement, ça elle peut être liée aux individus. Ça la stratégie énergétique, comment est-ce qu'elle est dessinée? Est-ce que la stratégie énergétique est dessinée en fonction de nos intérêts en tant qu'État national algérien, ou est-ce qu'elle nous est dictée d'ailleurs? Autrement dit, est-ce que le départ de Chakib Khalil, quoi que c'est la même chose, Chakib Khalil c'est la même chose,
اسكو الديبار او ولا فهذاك التيليسبيكتاتور لو نزرع شاكي بارسان دا شوف شاكي بخلي دا شوف كيف كيف فوالا اشوها تاع ليديولوجي لا حاجه D'accord. Shki Barslan, c'est celui qui a guidé, qui a entraîné ou dans l'arabisme et l'arabo-islamisme. Et Shki Khalil, c'est celui. Voilà, Shki Khalil, bon, par hasard, c'est le même prénom, c'est celui qui traîne l'Algérie dans une politique énergétique qui ne sert pas à ses intérêts nationaux. Donc, quand on parle de ces problématiques liées à la corruption, on a deux problématiques. On a la problématique de la corruption en elle-même. On dit qu'il a touché des commissions dans SAIPEM. On dit, quoi qu'il a fait, semble-t-il, hein, il a fait une lettre au DRS en disant « Moi, je suis prêt à être auditionné ». D'accord. Le DRS, semble-t-il, est parti en Italie. Ils ont demandé à voir le dossier. Les Italiens ne l'auront pas. C'est ce qui transparaît dans la presse algérienne. Hein. Voilà, ouais. D'accord. Donc, on est en train de nous préparer à nous dire il n'y a rien du tout. Où les gens il y a eu un truc, il y a eu une bulle, etc. Mais le problème, c'est la politique énergétique du pays. Est-ce que la politique énergétique du pays, telle que promue par Chekib Khalil, alors, je voudrais ajouter un petit mot à propos de l'intervention du FBI. Il ne faut pas oublier que c'est venu juste après que le Venezuela ait proposé Chekib Khalil aux responsabilités dans l'OPEP, à la présidence de l'OPEP. Donc, il est probable aussi que Chekib Khalil, ces gens-là, ils changent de veste comme comme ils respirent. Ce sont des gens qui peuvent aujourd'hui travailler pour des intérêts et quelques jours après pour d'autres intérêts. Donc il se pourrait qu'il ait contrarié quelque part des intérêts américains dans le cadre justement du marché pétrolier. À ce moment-là, donc les Américains veulent le coincer. Voilà tout ça. Alors, sur l'analyse, en espace de temps, ديال السود الطردق l'affaire de Chekib Khalil وليد نقال l'affaire de خليفة السالين ومن بعد هذا روبورتين كاملين لو جو إس كان شتاقي هاك ذي في الطوجن il y a des enjeux derrière tout ça. Non, il n'y a pas beaucoup de données. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Mohamed tout à l'heure, enfin à l'instant, je suis entièrement d'accord sur ton analyse, sauf que sur le plan judiciaire, Chekib Khalil pourra être poursuivi pour corruption, mais pas pour son échec stratégique par rapport à la politique menée sur le... Ça, tu ne peux pas le condamner malheureusement. Tu ne peux pas déposer plainte contre quelqu'un pour lui dire ta politique est désastreuse. Ça ne s'est jamais fait dans aucun pays. Ça, la sanction immédiate, normalement, c'est son éviction du gouvernement. Ça, c'est le président. Il lui dit, écoute, ta politique, c'est nul. Tu laisses ta place à quelqu'un d'autre. Mais tu ne peux pas le poursuivre en justice pour lui dire vous avez privatisé ou... 2 secondes. Oui. Est-ce qu'on ne veut pas nous entraîner justement à nous intéresser à Chekib Khalil pour la corruption? La corruption de Chekib Khalil, c'est 10 millions, 12 millions, 50 millions de dollars. C'est combien? 100 millions de dollars, 200 millions de dollars. Alors que les recettes pétrolières, c'est en milliards. Est-ce qu'on ne veut pas nous entraîner sur ce terrain justement de la corruption pour nous détourner de la politique? La question, c'est على حسابك ذا كي ثوالا دي السوايع ثاكي ان اسباس دو 3 موا فون دوك لي دوسي مقرانين. Certainement, ça veut dire, comme on l'a souvent dit ici, ça veut dire il y a forcément un règlement de compte entre deux clans. Bon, pour les nommer carrément, c'est l'armée et le DRS. Ça veut dire, tout le monde le sait, mais bon, l'armée et le DRS, qui sont deux clans qui sont plus ou moins. Une précision. Où les clans? 2 clans. Il y a le clan de l'armée et le clan des services. D'accord, ok. Là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc, Arsri a dit autre chose. Arsri peut toujours dire ce qu'il veut. Il est libre, en tout cas. Donc, c'est certainement, il y a une lutte de clans. Et ça, c'est le discours que tout le monde tient. Sans preuve, malheureusement, parce que, voilà, c'est pas posé sur la table. Mais c'est vrai qu'on se demande comment, dans l'espace de 3 mois, tous ces dossiers viennent de se faire. Fondre il y a un jeu. Il y a un jeu actuellement. Il y a un jeu. Ce qui veut dire que البزقه لازم تنفضح
Mais il est les halal, Oui, c'est dans voilà, cette haram. oui. C'est que tu as un mouvement de flux et de reflux. Tu vois, tu as un mouvement de flux et de reflux. اما كان شكيب خليل il y a 2 semaines on nous a donné que شكيب خليل كيمشي العيد يمزل يتوسلق في كندا المساريس اكسيتيرا كلشي هكا الساكين شكيب خليل يقالنا قلت يعني واش ما دونك il y a des jeux il y a vraiment des jeux en ce moment tu vois. Oui, c'est-à-dire, il y a la question que tu poses, c'est tout à fait. Enfin, l'année prochaine, à Kimera, au mois d'avril, il y aura les élections présidentielles. Donc, les élections présidentielles, tu as à partir de Tourik, on a vu dernièrement, avec le stade 5 juillet, toute une banderole pour le soutien de Bouteflika. Donc, il faut s'attendre. Il y a 2 clans. Il y a le clan représenté par le DRS, il y a le clan qui a été représenté, le clan du président actuel de Bouteflika, qui sont en train de se donc Bouteflika, il essaye par tous les moyens de mobiliser le chab, les footballeurs, comme déjà en 2009. C'est le clan de Bouteflika. C'est justement la différence. C'est l'armée. Non, c'est justement la différence. Tu vois. Il y a 2 analyses possibles. Il y a 2 analyses possibles. Actuellement, dans la scène politique, il y a 2 analyses possibles. Il y a une analyse qui veut qu'il y ait un antagonisme entre un clan présidentiel et le DRS. Il y a une autre analyse qui te dit que le clan présidentiel et la présidence, c'est un pôle, tu vois, et il y aurait un autre pôle qui serait le pôle de l'armée. C'est des analyses différentes. Elles aboutissent à des résultats différents. Pourquoi? Parce que la problématique, c'est qu'est-ce qui fait la force de Bouteflika? Sur quoi Bouteflika s'appuie-t-il? On peut trouver des éléments. Bouteflika a des appuis internationaux. Les pays du Golfe sont des appuis de Bouteflika. Ça, c'est incontestable. On le retrouve dans son itinéraire, dans son cheminement, oui, etc. Il n'y a pas uniquement ça. D'accord. Mais est-ce que l'appui des pays du Golfe suffise à introniser Bouteflika à la tête de l'État? D'accord. Ils ne suffisent pas. Donc, qu'est-ce qui permet à Bouteflika d'avoir une assise à l'intérieur du pays? Qu'est-ce qui distribue la notoriété de Bouteflika? Qu'est-ce qui relaie dans la société la notoriété de Bouteflika? Qu'est-ce qui intronise Bouteflika? On a vu que l'élection de Bouteflika était due au pôle sécuritaire. Elle a été due au pôle sécuritaire. Moi, je peux développer mon point de vue. À l'origine, c'est le DRS qui a promu la candidature de Bouteflika. Et si on veut analyser, si on veut voir les choses, en 2011, il y a eu quelque chose d'essentiel. En 2011, il y a eu des augmentations de salaire, avec rappel jusqu'à 20 millions, 30 millions, 40 millions. Jusqu'à 2008. Oui. Des rappels jusqu'à 2008. On a fait les rappels pour la police, on a fait les rappels Parce que le secteur, tous les secteurs. pour les secteurs sécuritaires. Non, même pour les médecins. Pour les médecins, pour les enseignants. On a fait les rappels, on a fait les rappels pour l'appel sécuritaire. Non, il y a des choses qui sont essentielles. On a humilié l'ANP. On a humilié l'ANP, il faut le dire. C'est pas faux. Je le dis, je le maintiens, on a humilié l'ANP. Les officiers de l'ANP, les officiers de ce que Chef Msbah appelle le corps de combat, ils ont dû se mobiliser pour obtenir la même augmentation. Et ça, c'est une humiliation que Bouteflika a voulu. Alors, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas d'accord, oui, il peut ne pas être d'accord. La démocratie, la démocratie, c'est une leçon chaque jour. Non, le clan Bouteflika, déjà. Il a qu'à c'est des démocrates non pratiquants. Il faut qu'on ait des démocrates pratiques. D'abord, c'est-à-dire il y a l'antagonisme entre le Bouteflika et le DRS. Effectivement, le clan c'est le DRS, mais on doit savoir une chose. Où dit Bouteflika en 1999, c'est les militaires et le DRS en lui-même. Effectivement, il dit donc il y a l'antagonisme au Bouteflika depuis 1999, il a travaillé pour la pérennité du régime. Il n'a pas travaillé pour développer la société, pour essayer l'économie de tout ça. Il n'a travaillé que pour la pérennité du régime. Il a réussi. Il a cassé toute l'opposition. Les forces vives, enfin, les institutions qui vont de la société et
Donc, il y a toute la force du gouvernement de l'Ismours, il y a le régime qui est très fort, et en contrepartie, il y a la société qui essaie de résister avec les moyens qu'elle a. Donc, c'est pas pour avoir... attends, pour dire parce qu'on fait des antagonismes. Attends, on fait des antagonismes. 2 secondes. Non, on crée des antagonismes. Donc, à partir de là, partir d'une analyse, l'antagonisme DRS Bouteflika, c'est-à-dire il l'a actuellement, mais le but de ça, c'est Non. Il n'y a pas d'antagonisme Bouteflika DRS. Ça, c'est sérieusement. Juste une question. Est-ce que tu mets l'armée et le DRS, c'est pour toi, il est fait. Pour lui, c'est un bloc. Est-ce que c'est le même plan? Oui, pour lui, c'est un bloc. Oui, voilà, comme ça, ton analyse est mieux comprise. Pour voir l'importance de la chose. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir est-ce que c'est l'armée ou le DRS ou Bouteflika. Ce n'est pas ça qui est important. C'est d'identifier les forces et de voir quelles sont les voies de sortie. Dans les voies de sortie, c'est là où ça prend de l'importance. Khamjin Gad. D'accord? Il n'y a pas de différence entre un officier de l'ANP ou un officier de DRS. D'accord? Il faut quand même se faire. Mais la différence, c'est que l'officier du corps de combat, il est dans une logique institutionnelle. Alors que l'officier du DRS, moi je m'appuie sur des analyses. Mohamed El-Khadr Mouaguel, il avance une analyse il m'a convaincu. C'est un penseur algérien, il m'a convaincu. Il dit, il y a 2 situations. Lorsque le DRS est sous le commandement de la présidence, est extrait au commandement de l'état-major, est mis sous le commandement de la présidence, il devient une police politique. La police politique, on est d'accord tous les deux pour la condamner. Oui. On ne veut pas de la police politique. Oui. Quand est-ce que le DRS joue un rôle institutionnel? C'est lorsqu'il est sous le commandement de l'état-major. Non. Attends. Non. D'accord, tu peux ne pas être d'accord. Ça veut dire, c'est l'importance de le rôle. Juste pour terminer. Juste pour signaler une chose. Ces questions-là, elles sont importantes pour la transition. Pour la transition, est-ce que le fait de mettre le DRS sous le commandement de l'état-major peut être une démarche transitionnelle, peut être une démarche qui peut ouvrir une transition? Parce que le souci de tout le monde, de tous les démocrates, c'est de contrôler la police politique, c'est de mettre une limite à la police politique. La police politique, c'est le DRS sous le commandement de la présidence. Quand il revient sous l'état-major, quand il revient sous le commandement de l'institution militaire, et l'institution militaire elle-même doit être sous le contrôle d'une institution élue, qu'elle soit transitionnelle. Le DRS. Mais le DRS c'est de la police politique. Mais le travail d'une institution républicaine. La DST, le KGB. C'est la problématique. Non, mais le KGB, c'est pas le KGB, ça c'est autre chose. Les autres, le service secret, mais le DRS, il a joué pour l'institut. La question, les intérêts du pays. Je te pose une opinion. La police politique et le DRS. Non, c'est sa dissolution. Comment le DRS peut revenir peut revenir à un rôle institutionnel. Comment le DRS peut revenir à protéger la nation. Je suis complètement à côté de ça. Les histoires de clans, le clan de DRS, le clan de l'armée ou un autre. Il y a le clan aussi de l'administration, il y a le clan du lobby économique aussi. Il y a des tas de choses comme ça. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, je trouve que lorsqu'on fait rentrer, quand on essaye d'analyser les choses uniquement à travers ça, on ne sort pas du système. Moi, je pense qu'il y a un seul clan, celui du pouvoir. Il y a à l'intérieur l'armée, le DRS, il y a tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et il y a, d'un autre côté, un peuple meurtri qui n'arrive pas encore à trouver les instruments nécessaires qui lui permettront
d'abattre ce pouvoir. Voilà un peu comment j'analyse les choses. Le DRS, quand tu dis que l'armée a été humiliée, l'armée a toujours humilié le peuple algérien depuis 1958. Tu l'as bien dit. L'armée a humilié et les Algériens et les partis politiques, etc. Donc, il faut... Maintenant, tu parles aussi d'institutions. Je te fais savoir que même les pays fascistes ont des institutions. Et donc, il ne faut pas se baser sur le fait qu'il y a une institution et donc forcément il y a une légalité de jeu et une justice, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ça, c'est le danger justement de s'emprisonner dans des concepts et de lire la réalité à travers le prisme de ces concepts-là. Or, ce qu'il faut, c'est lire la réalité telle qu'elle. Voilà. Et après, réfléchir, développer sa réflexion de manière à faire naître des concepts liés à cette réalité. Mais de la partir de dire, par exemple, il y a une institution militaire, donc l'institution militaire, il faut la respecter parce que c'est une institution, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, même Hitler, il avait ses institutions, il n'y a pas de problème. Hein. Et donc, Alors, voilà. allez. Je ne sais pas pour il ne faut pas respecter cette institution militaire, c'est au contraire. Normalement, il est respectable, l'institution, en tant qu'institution. L'armée, normalement, elle a un rôle, c'est de protéger le pays d'une invasion extérieure. Normalement. Si elle reste dans ce rôle... Si tu m'excuses, oui. Juste une parenthèse, c'est pour te dire tout simplement que l'armée algérienne, CISIG, elle n'a jamais joué le rôle d'une institution, mais elle a été un acteur politique et idéologique. Je dis, il faudrait qu'elle reste dans son rôle, qui est bien défini. Voilà. Dès qu'elle sort de son rôle, elle est plus respectable. Effectivement, c'est pareil aussi pour les services, parce que les services aussi, ils ont un rôle à jouer. Mais depuis 62, ni l'institution militaire, ni les services n'ont joué le rôle. Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. ما فهم هذاك المثال ذاك اللي غاسب وسا الارمي تخدم خديمي سوس الشمال الساتير السيرفيس سيكوريتي تخدم خديمي سوس الشمال سند C'est pas évident, الساتير quand même. لاش تاكي C'est pas aussi simple. لاش تاكي ضرب ديني Non, c'est pas aussi simple. Moi, c'est ce que je veux dire en tout cas. تاكي ضرب ديني C'est pas aussi simple, on n'est pas d'accord, c'est ça. هذا شي غلط دابا شوف هذا اللغة. Il faut partir, il faut pas partir des concepts pour analyser le réel. Mais il faut partir du réel et voir qu'est-ce qu'il dégage comme concept. Et moi, je m'en tiens à la politique de Bouteflika. Bouteflika, qu'est-ce qu'il fait? Il verrouille. Bouteflika, il verrouille l'ANP. Quand il met Gaïd Saleh comme chef d'état-major, alors que l'ensemble de la chaîne de commandement a été rénové, il faut s'interroger sur la signification de la chose. C'est un petit peu son nom matelas, celui qui n'était pas dans la salle d'Annaba, dans le palais de la culture d'Annaba. L'homme matelas, c'est celui qu'on met derrière pour ne pas recevoir des coups. C'est-à-dire que s'il y a des coups qui viennent de derrière, c'est lui qui les reçoit. L'homme matelas de Bouteflika, c'est Gaïd Saleh. Or, on voit un phénomène, c'est qu'il y a un rajeunissement, c'est pas moi qui le dis, c'est un officier du DRS, c'est Mohamed Shafiq Msbah, qui dit qu'il y a un rajeunissement de la chaîne de commandement de l'ANP. C'est des gens, c'est des cadres, c'est des gens compétents, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on leur met à leur tête un chef d'état-major qui est complètement dépassé par les événements, qui ne représente pas justement cette chaîne de commandement? Pourquoi? Et ça, c'est une réflexion qui est mûrie, ce n'est pas ma réflexion à moi, c'est la réflexion de Mohamed El-Khdar Mouakel. Il dit que quand le DRS est mis sous la coupe de l'ANP, il joue son rôle de l'institution républicaine. C'est une référence, je pense. C'est une référence parce qu'il a développé une réflexion. Moi, ça me convainc. Maintenant, ça peut ne pas convaincre quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut ne pas convaincre quelqu'un d'autre. Moi, je connais pas. Mais j'ai écouté ce monsieur développer sa réflexion. Il dit une chose. Lorsque le DRS est mis sous la coupe de l'état-major, il joue un rôle républicain. Quand il est mis à la présidence, sous Zerouane, il a joué un rôle républicain. Par exemple, c'est ce qu'il développe Mohamed El-Khdar Mouakel. Tu vois, c'est une réflexion. Maintenant, si on ne veut pas écouter les gens qui ont réfléchi, qui se sont donné du mal, ça c'est autre chose. Tu vois. Donc, ça a deux références. كمال أغفل داشوت روح خبر لا بيبليسيتي باللغة. Est-ce que je peux démarrer par contre?
الا قال عندي لا بيبليسيتي مي روح بخاطر الدوزيام بارتي نخدم الشابيت ويسي روح على شاد النور انا نبدل الناتي ديال لا تروندكسيون Le problème est très simple. Tu vois, le DRS et l'armée, nous n'oublions pas qu'ils ont été les sous-traitants des Américains pour l'élection de Bouteflika. Les Américains l'ont imposé et qui a préparé les élections, c'était main dans la main DRS et armée. ANP et armée. Et demain, 2014, il va y avoir des élections. Je peux te parier tout ce que tu veux que demain, DRS et armée seront main dans la main pour préparer ces élections. Non pas dans le sens de développer, de créer une démocratie en Algérie ou de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, mais encore une fois de renforcer la région. Voilà ce que je veux dire. C'est des certitudes. Moi, je m'interroge. لا كابخاله فهمتي كتبوا لي اليوم الرئيس يقول وان يتمقل ذاك اليوم شوف انه غيكنا جالس معنا دوكلن ويتمقل ذاك الناس بواساسه دي انستيتيسيون مرتو في ضيول هذا خدم تخدم مستجد كيما سرتيت تسرتت قيمه سرتي يركز نسرتي شو كيف قال لنا نو ماشي كمل ماشي كاين جيسايد فير سانتيز بينك وبين الناس كمل اجو كمل باسكو ثلاث مسائل كي اسونسيل سي سيل لا فيولونس لا فيولونس ماشي كاين اون طونك ميليتون بوليتيك زمان قبل لا فيولونس لا فيولونس وزمان قبلها ما يدير حوار السلاح ساعه تكتويل ساعه وال ساعه لي زارغومون ساعه غير كيوال بدا يدي في كثر سدينا دونك ما يلي دغول كاع ما يلي الخشنه دون الشون بوليتيك سي لو رول دو لارمي دو كونفرونتي دونك اون كيك سورت مثلا قدام واحد يدينا عليه غير تتعاوض خاطر ماذا قال لارمي نغ الدي ار اس قيم ذوك خام ذوك خدم السن وخرن قلنا تسرتي داكشي ذا من نغ التيكتا سي ان ديبا ديدي دون التيران اذا يلي ولد يفكر الرئيس دونك ولد شكشبنا لي ما نساوش ولاكي لو فيت كو لا بوليتيك اللي تمورثنا السنات اللي زادت كي تسلحيين ذينك تزيد دينك تيكون تيدير فيك تاخذانت لي زانستيتيسيون ياكي فيك تاخذانت ما يلدرساس ان انت قبله parce que كاين comme militant politique comme démocrate comme porteur d'opinion وزبير رصاص لا ندينا على ما تقرا شو با داكور جو قال شي با داكور تو ديفلوب لا ليزينس انا ادن ولا السبت لا ادن غادي غير وحري شوي السين حري شوي السين اكلوا دنا غادي تزوره حري شام زورين بوثي داطاس في حاله غنتمور فاش كذا غنفو منه غير هاث ويدين مضبرن التمور ماشي ذاك حري شوي السين دنا وتوال غاف نظام ذاك اللي ازكى غادي يبداو الصالون دو ليف ذاك اللي تزقام دار بالتلفزيون لا كاتر فيديسيون ادنا اول غاف فيدليس غاف لو ليفر ذا ميكي قال غادي تمور لا شي تمغلي اكد انا فيك ولا تسرتيث شكل لن يدليسن اني ذا امذان الزمن نظرا ذا شدير نول اروال لا غنسن ثموسني وتبغلي عند القاين غنمكي قال قاس دير وز كانت تمور هذا اللي أكاد نغال نكمل أحريش وسني تدويلت ثمانية لكذو غراو إن غمسنا على كلوب دو لا بريس أحريش مزورت ولا مذبوثي دودو من التسرتي تغاف لي حاله غادي تمور تسب وسام فيك تزل اول ذا مكي ديتيلي ما هاثو ومن نو غير مضبرن ذا يلي ون ذا شتو مغادي ذيك توالي وحريش وسني دنوت اول غفذ ليسنا غافلو اللي فزادك نيا ازكا ذا كلي زقام بير تلفزيون هذه فيديو لا 4 ايديسيون هاث توزريك 9 خوز 9 4 وكذليسن تمازيغ ادن اول غفذ ليس مقارنه لحسابي كتشيني ادليس نهار تساتيت بدليس على بوليتيك دو ليفر دي ثمورثنا كتشيني لي زاني 70 مش كل 13 سنه كتسوالد ديال تيكت اما كمي تغال ومذن غير دفير ثمور تغال دفير لي زاني 70 كتشي تدرد دينا 19 ثالثني قامت بليك اماكن ادليس الى ذك فوس ديال ولز ماديغا ثورا اماكن ادليس امذان يتقدف كناديتش يعار باش يدي غادليس خاطر غلاي كدريني سو لا بوليتيك دو ليفر كيف كنشفيها même تبدا سيزيك تبدا dans les années 60 à partir du moment où on a commencé à arabiser à partir du moment où on a commencé la campagne d'arabisation très intense et d'une façon très brutale on est arrivé à prendre des décisions d'abord à vider la langue française de toute la culture qu'elle véhiculait. Et donc, par conséquent,
on avait interdit beaucoup de livres, beaucoup de livres à l'importation. Deuxièmement, on a vidé les programmes pédagogiques des livres de littérature française. Je fais en 5e par exemple, on étudiait Molière, on étudiait, etc. Bon, on connaît la génération. Mais la génération c'est Nex-Nes. Tous les classiques de la littérature française n'ont pas été étudiés par les générations qui sont venues après nous. Mais est-ce que l'enseignement, les bibliothèques, ils ont accès aux livres? Est-ce que l'État a subventionné le livre? Il est à la portée de tout le monde? Tu m'excuses. C'est un élément. Le deuxième élément, c'est le réseau des bibliothèques. À l'époque, il y avait quand même des bibliothèques. Certes, il n'y en avait pas beaucoup, le pays était sous-développé, mais il y avait quand même un réseau. Mais le réseau des bibliothèques, qui existait à l'échelle nationale, a diminué de plus en plus. Depuis 1975 à peu près, ça a commencé à diminuer. Jusqu'aux années 80-90, où la plupart des librairies, je parlais surtout des réseaux des libraires, pas des bibliothèques, le réseau des libraires, de plus en plus, leurs locaux se sont transformés en pizzeria, en fast-food, en kebab ou je ne sais quoi, depuis 1975 de Saounaki et de Veda. Souran, c'est presque généralisé. Le réseau des libraires des Mourtes, il est très très maigre. Et on ne fait rien pour le développer. Il n'y a aucun effort pour le développer, il n'y a pas de subvention, il n'y a rien. Les locaux ont tous été vendus et transformés. Tu prends dernier, il y a eu un petit moment dans les années 75-77, il y a eu une importation très importante de livres. Très importante. Mais c'est dû, non pas à la volonté du pouvoir, mais parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient aux responsabilités et qui étaient de gauche. C'est très important de le dire. Non, c'est très important de le dire. C'est eux qui ont initié une importation à un moment donné, mais qui s'est arrêtée au bout d'une année, 2 années. Au bout de 2 ans, c'est 75 jusqu'à 77. C'est tout, ça s'est arrêté là. À partir de là, dernier, il y a l'importation au niveau national, l'importation de livres religieux. Par contre, le livre religieux a toujours été encouragé. Depuis 63, est toujours encouragé, et surtout en arabe. Donc l'importation de livres en arabe a été énormément soutenue par le pouvoir, à la différence du livre en français. Donc il y a plein d'éléments comme ça. Donc le problème du réseau des libraires, tu as l'école qui ne produit plus de lecteurs. Elle ne produit plus de lecteurs. L'université, mais elle aura encore un livre. Donc il n'y a plus de lecteurs et le système d'importation est soumis à un contrôle idéologique. RUS dernier, aujourd'hui, au niveau des éditeurs, quand tu vois les éditeurs privés, ils sont discriminés. Toilette dernier, tous les livres n'obtiennent pas l'autorisation à la publication, etc., etc. Donc il y a tellement d'éléments. En fait, en un mot, la politique du livre en Algérie est négative à 100%. على على حسابي كيكتيني غاسبا ساكيني ولا شو دي قارنتي كتابي ان تكتفتي غلاين ويصوروا من اللي كانت تدير الصغار اسكو با une culture de lecture non c'est la charte du livre et جانب ديال القراره. En fait, le problème majeur, à mon sens, c'est la culture, justement. On n'a pas cette culture de lire. Chemdagem France, par exemple, où les gens, même quand ils vont aux toilettes, ils vont avec un livre. Tu vois, dans le métro, surtout les dernières années, avant les smartphones et tout, les gens lisaient même dans le métro. Donc, partout, les gens lisent. La FNAC, il y a plein de demandes. Ils achètent, même sur place, ils lisent. Dans n'importe quel petit patelin, tu as une bibliothèque municipale avec énormément de titres. Et c'est toujours plein. Il y a des bibliothèques nationales, bibliothèques universitaires, il y a tout ça. Donc il y a une culture. Non, malheureusement,
le livre, c'est un produit culturel, effectivement. Mais c'est d'abord un produit, donc soumis à l'offre et à la demande. C'est un produit commercial qu'on trouve dans le commerce. Or, on a parlé la dernière fois les intellectuels. On a dit l'intellectuel est le Sahara al-Qima. Donc les gens, ils ne sont pas incités à produire. Déjà, en plus, l'éditeur, s'il t'édite un livre, il faut qu'il rentre dans ses frais, qu'il gagne. Mais s'il n'arrive pas à le vendre, parce qu'il n'y a pas de lecteur, donc il ne va pas t'éditer, c'est automatique. L'État, il n'encourage pas, justement, il n'y a pas une politique de livre pour encourager la production, en subventionnant le livre. Ce qu'ils font, ils subventionnent des livres subversifs. Ça, dans la foire du livre, par exemple, je ne sais pas combien de titres qui parlent que de la religion. Mais ça, c'est une politique, c'est voulu. Et quand il y a des livres intéressants, on les censure. Benchiko ou Jma'a. Donc, tout est faux, finalement. C'est une politique désastreuse qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de production et il n'y a pas de consommation. Les deux sont liés, en fait. Est-ce que il n'y a pas de production, pas de consommation? La production, la production, la production en parallèle de faire une matière. Le livre, c'est un reflet de la société. Le livre en lui-même, il est un reflet de la société. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul livre. Il y a une gamme de livres. Il y a le livre scolaire. Le livre scolaire, c'est la projection qu'on a du citoyen, ou de l'individu, ou de la personne qu'on veut produire. Parce que selon la projection que les autorités politiques sentent, je ne sais pas, dans les années 60, dans les années 70, on avait des livres scolaires qui nous formaient à la rationalité. Quand tu lisais du Balzac, quand tu lisais du Yassine, quand tu lisais du Dib, quand tu lisais... tu étais formé à des référents qui étaient rationnels. Tu vois, même quand tu vas plus loin, quand tu lis قد كان عندي بلبلون qui est une الحرية la liberté, elle a un escalier qui est agencé et comment dire, marqué de sang, des sacrifices, etc. C'est que le livre scolaire était un livre qui était orienté vers la libération, vers l'affirmation des droits sociaux, etc. des gens. Aujourd'hui, le livre scolaire n'est plus ça. C'est que c'est pas neutre. Le livre scolaire, par exemple, n'est pas neutre. Le roman, c'est un regard sur la société. Quand on lit Le fleuve détourné, on lit notre histoire. Quand on lit L'honneur de la tribu, on lit notre histoire. Quand on lit Les Vigiles, on lit notre histoire. Tu vois. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a du roman chez nous? Est-ce que le roman est encouragé? Non, il n'est pas encouragé. Mais c'est-à-dire là où ils tirent, mais ils ne sont pas encouragés. Non, le problème, c'est pas ça. Il y a plein de romanciers aujourd'hui. Le problème, c'est pas celui-là. Production sur le plan littéraire et même au niveau sur des essais, sur l'histoire, etc., etc. Il y a plein, une grande production. Mais ils ne sont pas publiés. Mais est-ce qu'ils sont encouragés? Non. Oui. Les subventions, quand ils les donnent, c'est évidemment d'une manière Il y a un système pervers. De manière inégale. Voilà le problème. Oui, c'est que il y a deux choses à Kamal. Est-ce que le livre est subventionné? Est-ce que l'éditeur il y a deux choses. Regarde, il y a deux choses. L'éditeur est subventionné. Les informations sont juste jusqu'à 2000 livres de vendus. C'est pas tous les livres. C'est pas tous les livres. C'est un système pervers. C'est un système pervers. C'est un système pervers. En vérité, il y a beaucoup. C'est un système clientéliste. Qui remplissent les conditions, mais qui ne sont pas subventionnés. C'est un système clientéliste qui est en place en Algérie. Et le système clientéliste, c'est quoi? C'est un certain nombre de gens qui ont accès réellement aux subventions. Donc, quelle que soit la médiocrité qu'ils produisent, ils sont subventionnés et ils produisent à hauteur des subventions. Exemple, tu produis un roman de Moumoua Bakir, tu veux le mettre sur le marché, il raconte n'importe quoi, et tu sais que tu peux avoir 150 000 dinars ou 200 000 dinars pour le produire. La ministre te signe le chèque, toi tu le produis. Ça se passe.
Par contre, tu prends un livre de 100 salles, tu sais que tu as 0 dinar, et ben tu ne produis pas le livre de 100 salles. Ça, c'est la pratique qu'il y a en Algérie. Et ça, c'est des choix. C'est réellement des choix. Ça veut dire que quand on va sur le salon du livre en Algérie, c'est-à-dire à la cliente de la tête, c'est que la subvention. Non, c'est pas la cliente de la tête. Il y a une chose, c'est que le régime algérien, il y a un livre qu'on subventionne par tous les moyens, même l'information, c'est-à-dire même la publicité. Il y a un livre, le contraire. non, c'est très précis. un livre par exemple d'un baaثيس اللي كتب الليفر هذا الشيء تاع الريجيم هذا داخل من استوار ما كان تدخل من الناس ما كانت النظام وين سان ليفر سبفونسيوني اي بيان ديستريبيي ما داود الليفر نصنصر جو سوي سور سيرتان كي سون با بيان ديستريبيي دي تمورت داود الليفر بنشيكو اللي با داود الليفر محمد الليفر تصرف لا ديستريبيسيون وي سمحيه هاد كميه باغ اكزومبل الليفر محمد حربي صافي با لونطون كي كتمنا غا تمورت فوالا دونك enfin وين بدنا نكوا non mais oui il y a une chose il y a que le livre qui arrange le régime on l'aide et on le subventionne, on lui fait de la publicité parce que le livre c'est quoi? C'est une forme de reproduction d'une idéologie. C'est un petit peu ça. Donc l'idéologie de Monod, quand ما نخدم تكتفت نشكر الحكومه on va dans le sens du régime. ما تزاد عرفت كتاف ماشي كان ليفر بوليتيك لي رومونسي قاعدين non mais même les romans un romancier par exemple un roman il donne une image de la société le roman par exemple كيف قلت لنا ونسموه واحد الفلوف دو تورني دو راشد الميموني c'est pas le même roman que je sais pas qu'il y a un autre romancier c'est pas la même chose il y a un roman qui une vision critique de la société التغرضات تفهم ظلم كيف يحون لشغالهم كي يتقمن pour ne pas être injuste il y a des éditeurs par exemple qui sont intéressés par la qualité par la pertinence de l'œuvre il y a la qualité oui tu vois qui sont vraiment critiques sur l'œuvre mais est-ce que les pouvoirs politiques jouent le jeu? Les pouvoirs politiques ne jouent pas le jeu. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que, par exemple, Maïlet Saad, une entrée au niveau de l'administration, quelle que soit la médiocrité que tu produis, elle va être produite. Mais si tu n'as pas d'entrée, eh ben, on ne va pas te produire. Et on assiste à un phénomène, je termine en 2 secondes, on assiste à un phénomène, c'est qu'il y a des gens qui publient des livres à hauteur des subventions qu'ils reçoivent. Ça veut dire que, par exemple, Mouahbek, il est éditeur, il reçoit 3 millions de dinars pour publier un livre, il publie jusqu'à 3 millions de dinars, il s'arrête. Aucun risque. وقبل المسيره في ليزيديتور نقدم السيده بور في ذي تسارون اسبوسان اللي ثموه ذاك كان اطاس بالمزيان اطاس بوديك تسارون اطاس دراتي كي سوفتي كتاب نسن كونت دوتور لا خاطر دو فنواس دي سوفغال لا دراتي سي ديزيديتور سي دي ميليتون هذا دراتي فيرانس تمازيغ اسبوسا يدرس تمازيغ يحوج في مكارث لا بزوان دين بيبليوتيك الا قادرين يدرسن على حساب الناس اسبوسا ماذا قلنا لا نويذ يتساغل هذه جمذا هذا ديالو نغيلا الدوله اتسيفونسيوني الليفر اللي على بورتي دو تور مود وكنا ذا ثاغن اسكسي البري دو اللي ذيك جانا سبوسا ولا حرام نغ اسكسي لا شارتي دو اللي ذيك جاني مذا لو تساغنارا نغ ذاني ذا نتارو ويعجبنا راه يقول غاشي وكنا ذا ثاغن عندي لا وهو il est sur 3 plans. Il est d'abord au niveau du lectorat. L'école ne produit pas de lecteurs. Ça, c'est clair. Que ce soit le cours moyen ou le collège ou le lycée ou l'université. Non, l'école produit des lecteurs. Je m'excuse. Du livre. Ça produit des lecteurs. Donc, ça ne produit pas un lectorat. Donc, il faut d'abord, c'est-à-dire en amont, il faudrait que l'école joue son rôle. Il faut qu'elle produise des lecteurs. Qu'on apprenne à l'enfant à lire très tôt. Tu as un réseau de libraires qu'il faudrait créer. Il existait, mais il était pauvre. Malgré qu'il était pauvre, il joue comme un rôle très important. Même ce réseau-là a été complètement laminé. Laminé par le fast-food, par les pizzerias, par, etc., des commerces de la bouffe.
Donc, il y a un réseau qui manque. Alors, troisièmement, tu as les bibliothèques. Les bibliothèques, ZIC, malgré tout, il y avait un réseau aussi de bibliothèques un peu partout. Il y a des endroits où le livre n'existe plus. Il y a des bibliothèques qui ont fermé. Quatrièmement, tu as les subventions. Les subventions. ZIC, effectivement, le livre était subventionné. Je pense qu'il est moins subventionné aujourd'hui. Encore aujourd'hui, quand il est subventionné, c'est toujours sous le contrôle idéologique du pouvoir. C'est ça aussi, c'est un drame. Alors, on peut subventionner le livre directement, le prix, soutenir le prix. On peut subventionner à travers l'éditeur. Okay. On peut également subventionner des mairies, par exemple, pour créer des bibliothèques. Ça, c'est quelque chose de très facile. Or, ce n'est pas fait. On préfère subventionner autre chose. Donc, il y a toute une politique globale qu'il faudrait avoir pour pouvoir vraiment remettre le livre à la place qu'il mérite dans une société. Parce que sans le livre, la société ne se construira pas. C'est le livre qui construit aussi. Il fait partie des éléments constitutifs d'une société émancipée. Donc, voilà un peu tous les trucs. Et le dernier, Zmraï Denir, en ce qui concerne la production, aujourd'hui, moi, personnellement, ça c'est le grand mystère de notre société, malgré des décennies d'arabisation, malgré des décennies d'une politique contre le livre, et il se trouve que notre société, elle produit des auteurs. Elle produit beaucoup de romanciers, beaucoup d'essayistes en langue française ou en langue tamazight. Ça produit énormément. Ça produit énormément et d'une très grande qualité. Moi, je juge en fonction de mon niveau, mais à mon niveau, voilà, à mon niveau, moi je peux te dire que j'ai une très très bonne appréciation de la qualité des livres qui sont publiés, que ce soit Tamazight, que ce soit Stromith. Staraf ou Sénégal. Mais je te dis qu'il y a vraiment de la qualité. Il se trouve que ces gens-là, mais effectivement, sont obligés parfois de publier à compte d'auteur. Quelquefois, il y a certainement des manuscrits aujourd'hui et des gens qui n'ont pas les moyens de les publier, ils n'ont pas d'argent. Et ceux qui sont publiés, il n'y a pas de réseau de distribution. Malheureusement, ça fait défaut. Et ça, quand tu publies un livre qui n'est pas vendu, eh ben, tu n'es pas encouragé à écrire un deuxième. Voilà. Alors, لو ودي قارن غالي ذاك الزيكني تلا تسرتيث سباين بوليتيك ماشي une tradition باسالون تاع كثير تسفكي بغا صغار تو انسيت ميم وغادي يقار ثورا ساكيني لا تكتابين مي وناس ونتذكر انا مذاني وكنا غادي يقار اسك سي لا رياليتي سوسياليك جاني مذان مالنا تصرف بوزيسيون القرايه و سي فولو كالك بار par les dirigeants c'est une politique de bouddhiste le résultat نغسل الجهه النظام يقيم دا سبوساكيني ليكول يبوسي غطاس على العربيزاسيون امذانا غطاس بودي تيرون ستروميث وقارنا غطاس كتيرون ستروميث الليفر وقارنا غطاس ستروميث قارنا استعرفت قارنا غطاس الثغمسه ولا في كتابين. En fait, je pense pas que le truc soit lié à la langue, hein, parce que la langue, on peut écrire dans toutes les langues. Et c'est pas parce qu'on écrit en arabe qu'on fait de la littérature subversive. C'est maladine. C'est-à-dire, on peut produire des livres en arabe qui seront d'une certaine qualité. Et le lecteur peut lire aussi en arabe comme il peut lire en français ou en kabyle ou en allemand. Oui, mais c'est pas ça. Donc, c'est pas la langue qui pose problème. Peut-être que l'arabisation a été malmenée et a été orientée justement dans un sens où le religieux primait sur le scientifique. Ça, on peut en discuter. Mais sinon, c'est pas la langue qui est remise en cause. Donc on peut produire dans toutes les langues et lire dans toutes les langues, ça pose pas problème. Mais pour revenir à la problématique, d'avant, j'ai un livre, je le passe à quelqu'un d'autre et ça se fait aussi en ce moment. C'est-à-dire même Soura, bah oui, si tu as un livre, tu peux le passer à Moumouah ou à Rzqé. C'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème à mon sens, c'est que l'école
déjà dès le jeune âge, on ne leur apprend pas à lire. C'est-à-dire, mais là, quand tu es petit, tu n'as pas appris à lire, c'est pas à l'âge de 40 ans que tu vas te mettre à lire. Tu n'as pas cette culture, tu n'as pas cette tradition. Et en plus, le frein, à mon sens, le plus grand frein, c'est le prix. Franchement, tu ne vas pas aller dans une librairie, t'acheter un livre à 1200 dinars. C'est trop cher. C'est moins cher. Oui, c'est trop cher. Mais si tu veux encourager, tu encourages d'abord par le prix. Si les prix sont abordables, ça veut dire qu'avec 50 dinars, tu t'achètes un livre, je pense que les gens vont vouloir y aller. Ils vont aller dans les librairies, tu trouveras des livres, il y aura de la production, il y aura de la vente, c'est lié. Mais là, tu vas dans une librairie pour t'acheter un livre à t'offrir 2000 dinars, alors que tu touches 20 000 dinars, franchement, c'est pas donné. C'est pas à la portée de toutes les bourses. C'est pareil, même si c'est le pain. Le pain, c'est vital. Mais demain, tu mets la baguette à 2000 dinars, ben, les gens, ils réfléchiraient avant d'aller dans une boulangerie. Tu vois à peu près où ça pose problème. Donc, les subventions de l'État, elles peuvent intervenir de différentes manières. C'est vrai que peut-être au niveau de l'OPU, l'Office des publications universitaires, tous les livres sont subventionnés, mais chez le privé ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais tu peux, encourager la création des bibliothèques municipales. Tu vois, c'est l'État qui achète les livres. Ils achètent les livres et les mettent à la disposition des gens, de la population, au niveau d'une commune, d'un douar, d'une déchara. C'est comme ça que tu peux encourager. Mais là où tu es de Gwener, déjà même dans les universités, on dort le module, est-ce qu'il y a aussi le prix du livre la culture du livre باش نقرا كتابين. Il faut dire une chose, c'est que on s'arrête qu'on y a غورنا في موسنا la culture القرايه c'est-à-dire ni l'école ni la famille ni l'entourage n'encourage الناس يمزالن وكان صغار même des القبائل c'est rare par exemple تدار يخمن لا تكره تدار مي ماشي داك تدار يخمن تخدم لا بيبليوتيك اللي تمور تنسن لا ماجوريتي تدار خمت جامع مي مسانا متي بيدجي تجمعني وكان بنوني سي جامعات كوم سا لي فيلاج كابي لا ماجوريتي يعني زرا مي يا با بوكو دو يا با بوكو دو فيلاج راه يخمن اقبيه تخدم كلش تخدم اون بيبليوتيك. Il n'y a pas ça. Donc, on a il y a des communes, il n'y a jamais, voilà, par exemple, de la région, il n'y a pas de bibliothèque, soit communale, il n'y a pas de bibliothèque. Donc, à partir de là, ça a cette culture. La lecture des Est-ce que la bibliothèque qui la demande? Non, il y a les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de demande parce qu'on n'a pas formé les gens. Donc, l'école ne forme pas pour on n'apprend pas dès son jeune âge aucun verra. ماشي دام ذاكي par exemple dès la maternelle ça tout le temps des séances رحنا dans une bibliothèque صغيره les bibliothèques ذاك partout. Donc, 2-3 séances par année, on va à la bibliothèque, le livre, tu cherches un livre dans une bibliothèque, des comptes, pour les enfants du maternel. On ne parle pas pour les autres, des collèges ou des lycées, ça c'est autre chose. Donc, on la culture du livre, c'est-à-dire on n'encourage pas à partir de là, vers le fait qu'il y ait la culture du livre, il y a les bibliothèques, donc il n'y a pas de production, il n'y a pas de livre. Donc c'est ça, à mon avis, le grand problème. Alors, le prix du livre, c'est presque le même prix des Français. C'est-à-dire le SMIC c'est 18 000 dinars, la Guinée c'est 1200 euros. Alors que c'est incomparable quand même. Le prix de 2000 dinars, c'est 20 euros de Guinée. Oui, 20 euros de Guinée. Mais c'est pas le même SMIC. C'est pas le même SMIC. C'est la question que tu as. C'est-à-dire le même prix du livre, comment sur quelle base? Je pense aux mères une comparaison. Regarde, Semurs Nidzaïr, à cause de il y a une question sur quelle base ils demandent des prix. C'est des choix. C'est des choix quand même.
c'est des choix, c'est des politiques. Quand on parle de politique du livre, c'est pas comme ça, par luxe qu'on dit de politique du livre. Moi, je vais dire un truc. Moi, j'ai découvert le livre en 81. Fin 80, début 81. Avec les événements, j'étais collégien, avec les événements de l'année 80, j'ai découvert comme ça des gens qui lisaient. Il se trouve que l'une des personnes avec lesquelles j'étais en contact, c'était Mustafa Bacha. Mustafa Bacha, qui était en contact avec Moukran Gassem à l'époque. Il travaillait avec lui, Moukran travaillait avec lui, donc Moukran faisait des lectures avec. Il avait un programme de lecture avec Mustafa, et Mustafa l'a percuté sur moi. J'achetais le livre à 1,20 dinar. Les livres, les dinars, ça va. J'achetais les livres. C'était du livre, que ce soit du livre. Oui, c'était les éditions sociales. C'était les éditions sociales. Voilà. C'était les éditions sociales. C'était 1,20 dinar. C'était la politique du livre de l'époque. C'est des personnalités de gauche qui. Tu vois, Voilà, c'était. À l'époque, il y a. Ah, bon. Le programme, c'était quoi? C'était le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Ouais, c'était les classiques. Voilà. Les classiques. Tous les Tu vois. livres Prospero et édition sociale. Hassan el-Benna, 5 En tant que collégien, j'avais accès à ça. Un dinar 20, je pouvais acheter un livre, je le lisais durant un mois et je le discutais avec la personne que j'avais en face de moi, qui était Mustafa. Je discutais avec lui. Tu vois, c'était une méthode de travail. C'est comme ça que j'ai été formé. C'était une méthode de travail. Pourquoi? Parce que le livre est transgressif. Le livre, il n'est pas, c'est pas un instrument de domination. Contrairement à ce qu'on peut croire. C'est vrai qu'un système peut produire du livre, mais s'il a une politique permissive du livre, n'importe quel système, s'il a une politique permissive du livre, cette politique ne peut être que transgressive. Pourquoi? Parce que le livre, c'est un regard critique sur la société, c'est un regard critique sur l'être collectif, tu vois. Il permet l'éveil. Il permet l'éveil, il permet l'esprit critique. Et le livre ne se limite pas seulement à l'écrit, ou à l'imprimé, ou à la diffusion. C'est le débat public aussi. Le livre, c'est le débat public, c'est la critique. Donc c'est un ensemble de choses, le livre. Or, qu'est-ce qu'on fait? On verrouille dès le départ. C'est le prix. Comment est-ce que quelqu'un qui a un salaire de 18 000 dinars ou de 20 000 dinars va acheter un livre à 2 000 dinars? C'est le dixième de son salaire. Le livre religieux en Algérie, C'est le dixième. Ça, c'est la deuxième. اللي بونتي مو حتى لا نمدو كنا ذاك الاول الثلث الليل عندنا الثلث الليل تسميت هذاك اللي غازك الزمد لازم رزق ندير بالتلفزيون تسمي الماكو يميورا هذا هو والو ديال القردش ولا شو هو ادنو ادولي الثلث الليل ودنو غادا نكمل اكاد نغلا نكمل كحريش انكارو ثويت بسا نكمل اول ديما في دليسن في كتابين تسمي كتابي فكرت نظن ذاك الناس كان غادي يبدو توجي تسع خوزنا تسع 4 بودليس امازيغ قدرونيه للسواس ذاك تزقان دار التلفزيون على 4 ميديسيون دو صالون دو ليف لازم مدى الزوم في الزوج غادي يبدو هذه لنا طاس كميورا غادي حضرنا هذه لنا سراكن هذه اللي والو في السقارديش اسكو ساكن هذه اللي تجميل تيمولد فرعون كذا البير كامي محمد كشبيك مع واش قال كمل اولي انا اكيد يمكن شويه ديمقراط براتيكو اي ديمقراط براتيكو Non, on a parlé de politique du livre institutionnel. Mais il y a une résistance quand même. Il y a des gens qui résistent. Donc on a dit qu'il y a des éditeurs qui essayent de publier des livres qui ne pourraient pas être publiés en dehors de cette démarche. Et tu as aussi le livre, disons, culturel, identitaire qui arrive à se faire éditer. C'est que ce livre-là, parce que dans un pays où on va compter bientôt 40 millions d'habitants, c'est que quand un livre fait 3 000 lecteurs, 3 000 ventes, c'est un best-seller. C'est ça le best-seller en Algérie, c'est 3 000 ventes, c'est scandaleux. Et les gens qui s'engagent à publier un certain nombre de romans, un certain nombre de livres, le livre Gift Mazir, etc., c'est des gens qui font preuve d'un courage exceptionnel. Pourquoi? Parce que c'est une véritable aventure sur le plan commercial, sur le plan pratique, c'est une véritable aventure. إذا يو justement أطاسي مهندر ميوجين زعبت ولدك لو نقار رمضان عشاب
يا منع الشاب يا رزقي يا رزقي رزقي العربي يا ونت celui de تيغيلت oui celui Smith comment il s'appelle celui qui était وخلال نتاج جميل تاع خاطر سي les éditions Inayas Cheikh Mohamed celui qui était à l'ENAG Troy Smith c'est un ancien cadre de l'ENAG c'est des gens qui sont admirables. Des gens qui sont admirables. Parce que le Rachid Balek Jalen, les éditeurs ils font des milliards. C'est comme si c'était Robert Laffont, Orzar. Non, c'est des gens qui font vraiment acte de militance. C'est des gens qui font acte de militance. Pourquoi? Parce que c'est des éditeurs qui n'ouvrent pas droit aux subventions du ministère de la Culture et aux différentes subventions également. C'est des gens qui font de la résistance. Mais alors, il faut dire que nous avons سقاردش. تجري كاين على زيديسيون ودي السفوغن وهو نسن ماشي غير مديت السفغان خاطر نوثني اللي بغي نسن خدمت تسواه في الزمار نسن في كانتين مي الو كان لنا وذي يتساغن وما يلا الشارس اس ديفلوبي يونا دي سنورفو ولا دي سوفا ولا دي قار مي هاتو قول ما تقول الحاله dans une société الجزائر dans une société الجزائر ça ne suffit pas لو كان ساعد 40000 lecteurs لو كان ساعد 40000 lecteurs ça peut marcher c'est que tu es dans une logique commerciale or le 3000 ventes, c'est un best-seller. Donc, on est dans une logique autre. Mais alors, justement, est-ce que 3000 lecteurs, c'est des lecteurs, nous c'est le prix. Le prix, effectivement. Un livre à 1200, à 1400, à 2000 dinars, ça va se dire. Mais ça y est, 6 millions, un livre à 300,000, 200,000, tout ça. Donc il est gagné, mais j'insiste, on n'a pas une culture, l'aqliya, القراية, شحال تقرا 3000 lecteurs par exemple. شحال les universitaires قلنا الجزائر 10 millions. Enfin, des millions non, mais il y a quand même des centaines de milliers quand même d'universitaires d'étudiants. Des centaines de milliers universitaires, malgré ça, mais tu fais avec 5% à 10%, un livre, 2 livres chaque mois, dans chaque 2 mois. Donc il faut. Mais ça dire le constat, est-ce que ouvrana la dغران نوصلنا لدوت كتاب هذا Il y a deux. D'abord, le livre il est cher. 19 ou de l'école. ويستخدم يسلم ذار يمذانن وكنا الغران تلقيت مزورت مثل 3 سنات اللي راك تسكلينا لو ليفر يقلحون بوكو بلوس on a vu des salons du livre d'Alger des salons du livre qui خدم la dernière fois d'Alger le livre le plus vendu le livre الدين le livre religieux يديروح لهم en général du Moyen-Orient هذا des livres القرضاوي المرث يتصرف dans une n'importe quelle bibliothèque هذا نزلت non plus normalement possible c'est une société qui a été islamisée salafisée donc automatiquement ils cherchent un livre enfin, dans les années de 80 la fin des années 90 dans n'importe quelle bibliothèque les librairies à Alger à 50 ans 60% à plus des fois 90% des ventes c'est le livre religieux subversif يروح دي Moyen-Orient خدمتي subventionné par l'Arabie Saoudite توصل l'Arabie Saoudite شقعت تلقيني avec 5 dinars dans un livre dans un livre كيوا أضاف لي livre سيد قطب ديال الجزائر تنزل gratuitement presque c'est-à-dire subventionné donc c'est ça, c'est-à-dire il y a l'orientation. Actuellement, on a orienté le lectorat vers un livre religieux et subversif. C'est ce que en particulier l'islamisme en Algérie. يعاون وكان يخلق l'islamisme en Algérie. Donc il y a ça. Donc il y a une politique. Le livre il يغاشي يسفهم يغاشي نتحرف يغالغ لا يزمرات داغض الليفر نسكاين تداوز facilement. C'est ça le grand problème. Alors, juste un mot. Qu'est-ce qui valorise le livre? Il n'y a pas que l'édition, il y a la critique aussi. Est-ce qu'il y a un débat public en Algérie? Il n'y a pas de débat public. Il n'y a pas de débat public, effectivement. Est-ce que les médias, les débats publics, مازال ودفكنا لفوس نغفوذ يوكلني هذه جهه الطغوري. Ah, ça c'est sûr. Alors, en dehors de l'école, des insuffisances qu'on peut constater au niveau de l'école, il y a aussi des insuffisances, la quasi-inexistence de la critique. La critique, c'est aussi un levier pour faire
circuler le livre. Mais la critique ou lèche, même dans la presse écrite francophone, on voit qu'il y a à peine de temps en temps un article ou 2 articles sur un livre. Mais au lèche, il y a une véritable critique, il n'y a pas de débat. Au niveau de la télévision algérienne, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est l'une des émissions où il y a quand même des émissions littéraires qui sont intéressantes. C'est la première fois que je dis quelque chose est intéressant des Mauritaniens, mais c'est vrai. Mais elles sont marginales. Elles sont marginales. Elles sont marginales, mais quand même, elles sont intéressantes, bien que c'est pas tous les auteurs qui peuvent passer dans ces émissions-là. Mais quand même, il y a 2 émissions intéressantes. Et donc, on manque des émissions littéraires. 2 émissions, c'est insuffisant. Deuxièmement, à tout la presse écrite par Rachid Mokhtari, à un moment donné, qui faisait un peu de la critique littéraire, on ne voit pas trop des gens qui écrivent qui sont dans la critique. Et la critique est très importante. Alors, dans le livre Mazir, il y a absence totale de critique. C'est-à-dire qu'on ne voit pas des articles qui, surtout quand il s'agit de littérature. Hein, quand il s'agit de littérature. Et pourtant, il y a beaucoup de livres Mazir qui sont publiés, qui sont éminemment intéressants. Tu as aussi ce qu'on peut appeler aussi le livre Mazir, ce n'est pas uniquement ceux qui écrivent Mazir, il y a ceux qui écrivent aussi en français. Ou probablement en arabe, je n'en sais rien. Comme les livres de Younes Adeli qui sont très intéressants et qui participent justement au développement de la culture amazigh. Tu as aussi des livres de linguistes. Mais où est-ce qu'ils passent? Ils passent à Berber TV. Ils ne passent pas ailleurs. Même pas de la chaîne de Japon. Il n'y a que Berber TV où on les voit, où on les découvre. Moi, j'ai découvert pas mal d'auteurs, que ce soit des auteurs de romans, que ce soit des auteurs d'essais, etc., uniquement à travers Berber TV. Mais ailleurs, où l'ai-je, y compris dans la presse écrite, je n'ai jamais découvert quelqu'un à travers la presse écrite. Mais je les découvre uniquement à travers les émissions de Berber TV. Et c'est insuffisant, il faut le dire. Bien que Berber TV fait son possible pour promouvoir ces auteurs-là, et il faudrait effectivement qu'on crée un réseau de distribution. Comme on ne peut pas le créer sur le plan commercial, au moins qu'on fasse pression sur les maires pour qu'ils ouvrent des bibliothèques dans chaque commune et leur imposer l'achat de ces livres Tamazight. Si on veut vraiment développer Tamazight, il faudrait qu'on impose à tous les maires d'ouvrir une bibliothèque et qu'ils achètent les livres Tamazight. Voilà comment on peut, pour un départ, comment on peut lancer une initiative dans le sens de la promotion du livre amazigh. Est-ce qu'il y a le livre il y a ce problème aussi? On ne le pose pas. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs qui parlent de même Amazigh. Nous connaissons comment on a appris à lire. On a fait l'école un peu française, si tu veux, mais en dehors de l'école, on lisait des bandes dessinées quand on était enfant. On lisait beaucoup de bandes dessinées. Je me rappelle, dans mon village et même dans d'autres communes, d'autres villages, où on sert un carton complètement un carton plein de bandes dessinées. À l'époque, c'était Black Rock, Hakim, etc. Bon, les gens de ma génération savent bien de quoi je parle. Mais on les échangeait entre nous. C'est-à-dire qu'il y a des cartons, il y a 2-3 revues, 2-3, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ça qui nous a amené à maîtriser un peu le parler français. La langue française, c'est à travers les bandes dessinées. À l'école, je me rappelle, on nous imposait la lecture de Tintin. Mais quand on a algérianisé l'enseignement, et que tous les coopérants sont partis, etc., on nous a interdit les bandes dessinées à l'école. Alors qu'auparavant dernier, à l'école primaire déjà, on étudiait des textes littéraires. On étudiait des poètes, on étudiait des textes littéraires. À partir de la 5e, tu étudies carrément des livres
En quatrième, kiff kiff. En troisième, tu étudies des livres, ainsi de suite. Donc, il y a toujours des œuvres qui sont à l'étude à chaque niveau, à chaque niveau scolaire. Or, aujourd'hui, ça n'existe plus. جوستومون اون تراديسيون وتروح هذا تسلى راه لقيتي دي خلق ومذال شي تشرح تسوغ لكن دي كان قناه مديا ساكن سي اون تراديسيون ذاك نقارن لي بون ديسيني ثلاث سنين اسبوسا ادريس نتمازيغ خاص ولا ما لا وذي قارن ستمازيغ لا وذ مازالو السنه دغرا تمازيغ ماشا هذه قيم ذا السلم وكن مذنك هذه السنه دغرا يمكن دا كتابين وكذا تغرا مي ذا نتيك يلاق هذه ام كان نعاون إفكاد كثير هذاك النتي غيواننا لي كومين أدتا غنتا كيدريسني وكنا وذي يتارون ديوث نتاوي قال تاوي ثاني ذا سنفكنا فوس نتالتي وكنا دارون ودي السفون ذا نتيك تالتي وكنا ذات السفغان ذا مكين الزمان انشتاقين هذه غاسيت اون تراديسيون. Ça, l'idée comme problème est difficilement réalisable. C'est-à-dire faire la pression sur les maires pour qu'ils créent des bibliothèques et qu'ils achètent des livres en tamazight. Non, mais c'est pas difficile خاطر ذي لي لوا كل ثغيوات ساعه ثم كارديت chaque commune a sa bibliothèque. Oui, il y a une politique de laisser aller rien كلش ديال الطرف قماش. Oui, mais déjà le fait de créer une bibliothèque, il te faut un budget. Est-ce que les maires là, ils ont ce budget? Parce que c'est avec ça que tu vas acheter. Et après, le fait que le pouvoir central, puisque nous avons centralisé les tmouls, ils vont savoir que tu fais une certaine littérature et pas l'autre, ce qu'ils vont te laisser faire. La censure, nous avons comment elle est. Donc ils peuvent te bloquer toutes les subventions. Ils vont te ressortir toujours le même truc, séparatiste, Udwan al-Jazair ou je sais pas quoi. Leur traditionnel rengaine, leur vieille rengaine, ils vont la ressortir. Donc, à mon sens, c'est difficilement réalisable. Du moins, de faire pression. Maintenant, c'est vrai que les associations, par exemple, peuvent s'organiser et y contribuer. Mais quand tu es sur le maire, moi, j'y compte pas trop. Hein, c'est pour être... Et là, la deuxième solution, la culture de la lecture. Il a bien cité l'exemple des bandes dessinées. À mon sens, les auteurs kabyles, berbères, ils pourraient déjà commencer par ça, par des bandes dessinées en kabyle. C'est-à-dire, ils vont commencer par lire ça. Parce que ce n'est pas tout le monde qui lit en tifina. Oui, en berbère, en kabyle. Oui, c'est pas tout le monde qui maîtrise, quoi. C'est pas une question, il n'y a pas une question de maîtrise, il y a pas mal il y a beaucoup de facteurs. C'est pas une question de maîtrise. Il y a d'abord la maîtrise. C'est pas une question de maîtrise. Et il y a la tradition. Il faut prendre conscience qu'il y a une politique en face. Il faut prendre conscience qu'il y a une politique en face, que la politique qui est menée au niveau du livre, c'est une politique qui est volontaire, qui est discriminatoire. Donc, à partir de ce moment-là, il faudrait qu'on ait une politique volontariste d'achat. Voilà. Même si directement on n'a pas une maîtrise. Voilà. Même si on n'a pas. موحيه فلاس يعفر بيغ فتيغ بيدكم ذاك ما موحيه ينيك كل خمق بين غات الشمار وصالو غتفا تاخذ الشهور في مجالك تدوسي ينيك c'est pas pour leur faire des cadeaux, c'est pas pour leur faire des cadeaux. Mais on a مرزقيت العربينا يونا مع الشابنا مبوساد وديد ينا الشيخ معين, c'est des gens qui se sont pas enrichis dans le livre. Ça il faut le dire, il faut témoigner. Plus des militants que des commerçants. Témoigner, je pense qu'il faut témoigner quand même par rapport à ces gens-là que c'est des gens qui ne se sont pas enrichis. C'est des gens qui font acte de militance en s'engageant dans l'édition. Ils n'éditent pas seulement que du livre berbère, c'est-à-dire qu'ils s'engagent sur des éditions de livres de qualité et qui n'est pas du livre subversif. Parce que le livre fondamentalement subversif, c'est un gros mot, mais le livre est transgressif. Pourquoi? Parce que le livre est un regard sur la société. C'est un regard sur soi, c'est un regard sur soi, c'est un regard sur le soi collectif. Et qu'il dit oui, les livres, que ce soit le roman, que ce soit l'essai, que ce soit le livre de la thèse, tu vois, tout le livre dans sa gamme, tu vois, est un livre est transgressif. Dilsès, cette toilette d'Ilsès, tira. Celle-là, elle était sacrée. C'était les institutions sacrées qui écrivaient. C'est les institutions de la religion musulmane, c'est les institutions de la religion chrétienne, etc., qui écrivaient. C'est à partir du moment où l'homme a démocratisé l'impression, a démocratisé aussi la réflexion,
que le livre s'est démocratisé. C'est un acquis de l'humanité, en vérité, tu vois. Mais tu vois, الحكم لنا تولد باللي يستفرفر في الناس يسترس في الناس باسكو ميم الليفر نتاع عرفت مقارنين ناكسيد با الليفر نتاع عرفت كاين جاكسيد والليفر نتاع عرفت سكي se vend comme livre عرفت c'est un livre c'est un livre au rabais. Il y a des livres éminemment progressistes, éminemment avec un contenu très positif. Quand tu lis les romans de Wassine El-Araj, qui est un auteur algérien, quand tu lis les livres de Zain Blahouj, qui est un auteur algérien, quand tu lis les quelques essais qu'a fait Winat Timis El-Ayashi Hamida, etc. Hamid El-Ayashi. C'est des livres très intéressants. Tu vois, c'est pas parce que tu vois que c'est un arabe que c'est des livres. Même il y a certaines analyses, par exemple. Je prends mais par exemple Nassar Diaby. Le problème, c'est que c'est un tout, tu vois. Je prends par exemple de Nassar Diaby, c'est très rapidement. C'est un tout. Alors, 3 دقائق كان أول غف 80 خاطر تيكون هذيك إميورا فغاد مليون نكوتي مثلا يقارن في كتاب انسان تيكون هو ذي قارن فغاد تيكون هذا مليون دوني كني قران تا كتاب هذه بدلين سوال اول نون غف 80 بعد غف 80 ايضا ازكى يدي تواني لاسكو تاقل غن الحق هذا ليديسيون 4 الصالون دو ليفري الناس كتدي حاجه الهان باسكو ديجا امذاني ادي روح غار تاكيو مداني وكان يزرا كوين ديت وكتبن دو راي نت لاكسي وكان يهضر افيك لي برودكتور لي زوتور دو ليفر سي ديال الحاجه الهان يكون توقيم صدير يا الصالون دو ليفر تورغانيزي او موان اون فوا بار اني ما كنخدم لك داكينيا داك الصالون دو ليفر مغربان كي تورغانيزي شاك اني فوالا دونك نورمالمون الليفر كاين داك تلفزيون chaque année يقرا chaque année ثورا نورمالمون ترى كوس 4 تورغانيزي le salon du livre amazigh حاجه منافس c'est quelque chose de très bien il va encourager encore c'est un encouragement pour la production du livre amazigh. C'est vrai que c'est une louable initiative comme on dit heureusement mais malheureusement le shit c'est mort. وفن صدر لو كنا نخدم le salon du livre amazighi que ce soit Berbertelli ou quelqu'un d'autre qu'il le fasse aussi d'Ithmourt parce que c'est là-bas finalement que ça se passe comme on dit. Même Zaghi pourquoi même Zaghi oui oui c'est plus intéressant là-bas qu'ici ça a plus d'impact d'Ithmourt que Zaghi il faut dire les choses mais c'est une très belle initiative c'est la 4e édition. Malheureusement, moi j'aurais souhaité qu'au Bled, c'est peut-être. Ça aurait été. Oui, bien sûr. En tous les cas, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que تمسات المازيغ ماشي تمسات كان يقولن يتفرقوا كفا تمسات يقفون il y a une véritable diaspora qui existe à l'Europe, à l'Amérique du Nord. Et toutes les initiatives. Le livre n'a pas de frontières. Non, le livre n'a pas de frontières. Aujourd'hui, par exemple, le livre, il est dématérialisé. C'est quelque chose qui passe par les réseaux, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a un acte de militance à faire. Le livre aujourd'hui est un acte de militance. Donc il faut le faire connaître, il faut l'acheter et unixmen attirar. Moi, je crois que tout a été dit à peu près. Enfin, moi, j'ai toujours été frustré. D'ailleurs, même comme j'ai des relations d'amitié avec certains, notamment avec l'Arbar Sqayouk à Ramadan, je leur ai posé la question. C'est-à-dire que moi, je suis frustré de ne pas trouver leur livre ici à Paris. Et en général, quand on envoie quelqu'un en Algérie pour nous envoyer des livres, soit c'est épuisé, soit ils ne trouvent pas l'endroit exact où ça se vend, etc. Donc, quand on dit que le livre n'a pas de frontières, en fait, il a les frontières commerciales. Non, il a des idéales. D'accord. Donc, moi, j'aimerais bien, avec l'idée du salon, je suis venu l'année dernière, j'ai cherché quelques livres, je ne les ai pas trouvés. Malheureusement. Voilà. Non, pourquoi je ne les ai pas trouvés? Attends, parce qu'il était épuisé ici. Il y avait beaucoup qui sont venus. J'espère que cette année, ils vont ramener en quantité.
Parce que l'année dernière, ils n'ont pas ramené en grande quantité, ce qui fait que les livres que je cherchais, en général, il faut que... باش كان يدير راه ماشي لي زورغانيزاتور خاطر لي زورغانيزاتور هذا فكنا مكان هذا فكنا الرحضه وهذا السوفغ نوال درنا ديون الكوطه ديال اللي بغا يتساوي 10 ويتساوي 50 دونك وزاره هو كيزوزها باش كانوا مسفهم il est guide donc dernier mail dernier une petite proposition à Kégui, c'est-à-dire que le salon du livre qui se fait à Berber TV, s'il peut avoir des antennes en parallèle à Rennes, à Marseille et ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est sûr, mais je parle déjà de la France. De la France, il y a des gens, par exemple, qui sont à Marseille, à Rennes, à Lille, et qui n'accèdent pas, faute de temps, au salon du livre. Ça, ce serait intéressant que vous pensiez à ça. شغل الان سكشور ذاتي اللي كتسمي كثير هذاك لو سالون دو ليفر دي فيديو ازكا لا كاتريم ايديسيون اللي كتزقى بيربر تلفزيون وتسمي كثير هذاك كاين غادي لي السالون الفيستيفال انترناسيونال دو فيلم بربر زعما تي اري فيديو دو 19 افريل و 21 افريل ذاك ديال فرنسا دي باري حاجه زعما تي تم زورو ثادي اطاس الصوره وهي لا سوغوت ذي توغا اللي واكن اللي غنسقردش الشوره ولا حدا طاس الصوره غصو ثلاثه تمازيغ لم كي كدخل انا فيك انزاز الزاف السينما ودي سوغا مكانيس قلنا تسميت هذاك كذا ودي حملان علي عمران لو 21 افريل علي عمران هذه شنو ديال كاباري سوفاج لكن انا فيك علي اذ في الاول استغل التجميد 35 سكوسن نشنا استغل التجميد تاع هذاك ديال لا بورس دو ترافاي سان دوني لو 13 لو 12 غوغولاكيا يجينا لا في الخمسه كانت تسمي كثير غنفكر كنا رقم يوز كاتي من ليت في مين غتسكا غادي دير لا كاتريم ايديسيون دو سالون دو ليف بربر تلمي تنبقى تيمي الدمير ناصر مع ذاك الذي في السن في الاول نسال مع ذاك السفيدين دوك هذا البويا هكا الناس وين الزمان خاصو لا موت عجيب على تيك اللي قد فكر روحي وكنا الصوتيك يسوينا ذاك نادي لي ووال هذه اللي السنق ديالي ولدي فكر رئيس ولدي فكر مغلي يوكل ثيل اللي هم مسلاي تسوغ ذي ذلس يوكل ثقذوث تسوغ ثلاثه نيالاس يوكل بدل تيكثا هذه يغال للحاجه نيالاس جاكو ذي الخير ارتكتنا